स्वागत है जी सैटेलाइट न्यूज़ चैनल देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। मैं हाँ शिवम मान मेरे नाल ने कैमरा परसन अक्षित जी। जिवें कि आप सारे जानते हैं कि करोना की समय जी स्थिति है दिन प्रतिदिन जी विगड़ती जा रही है। लगातार आप दो दिनों के विचाले फ्लोर के जो हालात ने वो तुहानूं विखाउण की कोशिश कर रहे हैं। सो उन्हां हालातों नूं मद्देनज़र रखते हुए अज असीं पहुंचे हाँ फ्लोर के सिविल हस्पताल के विचाले और मेरे नाल बैठे ने रिस्पैक्टेड मैम डॉक्टर रोहिणी गोयल जी जो कि SMO ने सिविल हॉस्पिटल फ्लोर के विचाले। सो आप इन्हां कोल जिहड़ा अज विचार चर्चा भी करांगे और सवाल भी पूछांगे कि अजोके समय दे विच जिहड़े हस्पताल है उस दे विच की हालात ने। मैम तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू शिवम। सिविल हॉस्पिटल फिलौर जो है मैं हले सिर्फ एक हफ्ता पहले ही एज एन SMO ज्वाइन किया है। उस तो पहले मैं इत्थे मैडिकल ऑफिसर के तौर पर काम कर चुकी हाँ। सो एक जी क्रॉनिक प्रॉब्लम इस हॉस्पिटल नाल चली आ रही है वो स्टाफ की शॉर्टेज की है। और स्टाफ जो मेन है डॉक्टर्स नर्सिस ते फार्मा स्टाफ तो इस कमी के चलदियाँ जे असी अपने वालों बेस्ट परफॉर्म करना भी चाहिए तो वो सानू रुकावट नज़र आउंदियां क्योंकि असी पब्लिक नू जिन्नी सहूलत देना चाहते वो डॉक्टर नर्सा ते फार्मासिस्टां की मौजूदगी तो बिना नहीं हो पाएगी। फिर भी मैं अपनी टीम सब डिविजनल हॉस्पिटल फिलौर की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ कि इन्ने टफ समय दे विच भी सारा स्टाफ कदी बिना थके बिना अपने ऑफ मंगे ते पूरी तरह तालमेल बिठा के जो उन्होंने कोविड के समय दे विच वैक्सीनेशन दियां सैंपलिंग दियां हर तरह दियां ड्यूटियां डेटा चढ़ाण दियां जिद्दां दियां भी ते उहदे नाल साडियां जो एमरजेंसी सर्विसिज हैं क्योंकि वो कभी बंद नहीं हो सकदियां। OPD कंप्रोमाइज़ हो सकती है लेकिन एमरजेंसी नहीं हो सकती। तो इन्हां सारियां चीज़ां नूं ध्यान च रखते हुए साडा सारा स्टाफ अणथक प्रयास कर रहा है। आई एम सो थैंकफुल टू माई टीम। मैं ये तो नहीं कहती कि आई एम गिविंग द बेस्ट ऑफ माई थिंग जो मैं जिन्ना बेस्ट कर सकती हाँ उन्ना शायद असी नहीं दे पा रहे पर वो कमी साडे अपने लैवल ते नहीं है। कमी साडे संसाधनों की कमी दी है। तो गवर्नमेंट वालों लकीली जदों दी मैं आई हाँ मैनू वैक्सीनेशन कदी करन वास्ते वैक्सीन रिफ्यूज़ नहीं हुई मेरे जिले तो जिन्ना मंगते हैं उन्ना सानू दे रहे हैं तो असी वो सारा दा सारा पब्लिक नू लगा भी पा रहे हैं। इस तरह सैंपलिंग दियां मेरियां टीम्स साडा हैडकुआटर दे उत्ते असी बेस जिहड़ा साडा सब डिविजनल हॉस्पिटल है उहदे विच तां करी जा रहे हैं। उहदे अलावा साडे 2 फिक्सड नाके भी हुंदे आ सैंपलिंग लई। वैक्सीनेशन असी SDM ऑफिस दे नाल तालमेल बिठा के करते रहे हैं। पहला सानू उन्होंने दिता कि कित्थे कित्थे तुसी करो ड्यूटी उन्होंने सानू दिता साइट कि तुसी इत्थे इत्थे करो तो साडियां टीमां गईयां ते असी कीता। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हले SDM ऑफिस वालों सानू कोई नवी लिस्ट नहीं आई है तो असी अपने लैवल ते सैंपलिंग शुरू करती फैक्ट्रियां दी क्योंकि वो हले पेंडिंग सी। सो अपने वालों असी मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि जिन्ना सानू टारगेट दिता गया वी आर एक्चुअली नॉट ओनली डूइंग द टारगेट थिंग्स। सानू ये लग रहा है भी 100% टारगेट शुड बी द लिमिट। किसी भी काम 100% करन दी भावना लैके चलो और वो असी चल रहे हैं। तो बस मैनू हुण यही है कि जिन्ना मेरे को इस वेले स्टाफ है वो आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट प्रोवाइडेड मैनू रेगुलरली वैक्सीन मिलती रहे। कुछ सुविधावां जो सानू एडमिनिस्ट्रेशन ने देनियां हुंदियां गड्डी ड्राइवर ताकि जे असी सैंपल लईए तो असी उहनूं पहुँचा सकीए। ये सारियां चीज़ां मैनू एडमिनिस्ट्रेशन तो लकीली हुण तक मिलियां हैं। सिविल सर्जन जलंधर DC SDM जलंधर एंड अवर रिस्पैक्टेड SDM फिलौर इन्हां ने कदी मना नहीं किया एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल दीज क्योंकि इन्हां सब दी मदद दे नाल ही जिन्ना को असी काम कर पा रहे हैं वो ईजी हो रहा। बट मेरी सारिਆਂ तो जो मेरा किसी ना किसी तरीके नाल हेल्प कर सकता है सरकार या प्रशासन बेनती यही है कि मेरा स्टाफ पूरा करने की कोशिश करो किसी भी तरीके नाल ताकि मैं पब्लिक में इस तो वध सुविधावां दे सकां। जी मैम कहते हैं कि जेकर कोई भी जंग लड़नी होवे उहदे वास्ते 2 चीज़ां सब तो जरूरी है एक बुलंद हौसले ते दूसरे पासे एक चंगा जिद्दां कह लो कि एक सेना होनी चाहिए है। हुण मैम हौसले की कमी मैनूं वैसे तुहाडी टीम दे विचाले वेखण नूं जिहड़ी है वो घट नहीं मिलती काफ़ी हौसला है। लेकिन मैम दूसरे पासे गल करिए कि फौज की कि मैम तुहाडे कोल मौजूदा फौज और मौजूदा हथियार जिहड़े है एक जंग है करोना भी फिलहाल के तौर पर एक जंग है तो मेरा प्रश्न तुहानूं है जनता का प्रश्न भी यही है कि जो लोग सिविल हस्पताल दे विच आउणगे कि उत्थे जिहड़ा स्टाफ मौजूद है कि उत्थे जिहड़ा प्रॉपर वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन फैसिलिटी तरह तरह की फैसिलिटी जो के समय उन्हां नूं चाहीदी है कि फ्लोर के सिविल हस्पताल सब कुछ अवेलेबल है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੈ जो ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਛੋਟੀ ਹੈ पर मेरी फौज च हौसले की कमी नहीं है तो उन्होंने टैंपरामेंट च भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्ना जरूर है कि तुसी अगर इंसानियत के नाते सोचो तो सारा का सारा स्टाफ है तो ह्यूमन बीइंग्स ही ना तो जदों 100 बंदियां दा काम जे
25 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਵਸ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ। ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਟੈਕਲ ਕਰਕੇ, ਥੋੜਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਵਰਵਰਕ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਤਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਫਲੋਰ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇ, ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੰਸਾਧਨ ਹੋਣ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੱਕ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਵੇਲੇਬਲ? ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਡੇਟਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਲੈਗਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟਸ। ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਆਵਰ ਬੈਸਟ ਵਿਦ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮੀਨਸ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਰਮਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੰਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਰਡਲੀ 30 ਕੁ ਡੋਜ਼ਿਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਬਚਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ DIO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਹੋਪਿੰਗ ਇਟ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਚਕਾ ਲਓ ਵੈਕਸੀਨ। ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਇਟ ਟੁਮਾਰੋ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ SDH ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਮੈਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਆਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੈਵਲ 1 2 3 ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਡਨਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਪਟਮ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਈਲਡ ਸਿੰਪਟਮ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਵਲ 1 ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੀਵੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਲੋਡ ਵਧਿਆ, ਦੂਜਾ ਲੋਡ ਵੀ ਵਧਿਆ ਸਮਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈਲਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਲੋਡ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੇਅਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ
ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੂਟੀਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾ ਦੇਈਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਟ ਡੇ, 4th ਡੇ ਐਂਡ 10th ਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੀਆਂ, ਬਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਨੋਰਮਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਟੇਬਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਕੀਲੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਿਟਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਲੋ ਅਪ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਲਈ ਨਾਨ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਚਾਅ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਾਸਕ ਦਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਤੇ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੈਵਲ 2-3 ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹਾਇਰ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਵਲ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੈਲਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮ ਸਲੂਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਨ ਜੋਖਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਮ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਮ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਵੇਅਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਣ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵੇਵ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੇਮ ਦੀਆਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਨਵਰੀ 16 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਸੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇਖੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਿਣੀ ਗੋਇਲ ਐਸਐਮਓ ਫਿਲੌਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਾਲ ਜਲਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿੱਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸੈਲਡ ਦੇ ਐਮਡੀ ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੀ ਸ਼ਿਵਮ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਕਸ਼ਿਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ।